अज खुश आ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद करते हैं। आंटी जी ने कितना सोहना भजन गीत गाया हुण कि तूं मेरी जिंद तूं मेरी जान है। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। कोई भी दुनिया ते ऐसा नहीं जिहड़ा तुहाडे पाप माफ करे। जदों असीं पापी ही सी उदों ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान साडे पापां दी खातर दित्ती ते हुण वो साडी जिंद ते जान बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं उस परमेश्वर दे लई जिन्हें साडे पापां दी खातर अपनी जान दित्ती। उहदा धन्नवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। उहदे नां च ही अज आपां इत्थे सारे जाने इकट्ठे होए हां क्योंकि वो साडा सिर ते असीं उहदा शरीर हां। हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद करते हैं परमेश्वर का। जे साडा सिर तकड़ा आ, साडियां सोचां तकड़ियां आ, साडियां सोचां पवित्र आ तां साडा शरीर भी बचिया होया है। हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद करते, शुक्र करते हैं। आओ अज आपां अज दे वचन दे विच जाने आ। अज दा वचन भी यही आ कि मसीह ने क्यों साडे लई जान दित्ती, साडे पापां दी खातर जान दित्ती। हालेलुया। कि असीं पवित्र बणीए। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। अज दा मैसेज आ प्योरिटी इन क्राइस्ट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे विच पवित्रता बहुत जरूरी आ क्योंकि उन्हें क्यों अपनी जान दित्ती, साडे पापां दी खातर, मेरे पापां दी खातर, तुहाडे पापां दी खातर। जिहड़े पाप नूं कोई मनुख नहीं सी माफ कर सकदा, कोई बलियां नहीं सी माफ कर सकदियां, कोई चढ़ावे नहीं सी माफ कर सकदे, वो परमेश्वर ने अपने पुत्तर नूं, अपने लेले नूं, अपने बरे नूं साडे पापां दी खातर इस धरती दे उत्ते मौत चखण वास्ते भेजिया तां जो असी आज़ाद हो सकीए। हालेलुया। ताई अज आपां सारे खुश हां, ताई आपां सारे अज शांति दे विच हां क्योंकि साडे पाप माफ हो चुके आ। हालेलुया। किन्ने जाने विश्वास करदे कि साडे पाप माफ हो चुके हैं। आमीन। आपां सारे विश्वास करते हैं। हुण परमेश्वर अगे की कहंदा आ कि पापां दी माफी तो बाद आपां पवित्रता दे विच वधना है। आमीन। हालेलुया। जिद्दां आंटी जी ने पिछले हफ्ते मैसेज शेयर किया सी उस पवित्र तंबू दे कि किद्दां परमेश्वर ने उस तंबू नूं मूसा नूं बनाउण वास्ते कहा सी। उहदी एक एक चीज़ किद्दां जदों शुरू च पढ़दे आ कि पता नहीं लगता कि ये की हो रहा है, समझ नहीं लगती कि इन्ना कुछ एक तंबू ले की आ। पर जदों आपां नूं परमेश्वर के बारे पता लगता कि वह पवित्र परमेश्वर आ कि उहदे अपने कानून आ, उहदे अपने उहदे ढंग आ कि वह किस तरह की थां ते रहना चाहता क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर आ ते पवित्र जगह ही जाऊगा। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने पहला तो अपने पाप माफ किए, आपां नूं पाप तो आज़ाद किया, सानू अपने लहू दे नाल धोता ते फिर सानू की किया, अपने मंदिर गया। हालेलुया। अज किन्ने मंदिर इत्थे बैठे हुए आ, परमेश्वर का धन्नवाद करते। असी परमेश्वर के जिंदा मंदिर आ जिन्हां दे अंदर वो वास करता आ। पर की ये मंदिर पवित्र ने? आपां सारे जाने अज परमेश्वर के अगे यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर साडी मदद करे कि असी अपनी जिंदगी नूं वचनां मुताबक गुजार सकीए। जिन्ना उस तंबू दे विच परमेश्वर ने कहा सी इत्थे आ चीज़ लावी, शुद्ध सोना लाया, प्योर सोना लाया, प्योर सोना। कहते इदां दा सोना सी, प्रकाश की पोथी दे विच लिखिया कि जिस सोने दे आर पार तुसीं देख सकते सी, शीशे वर्गा सोना सी। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आ, वो पवित्रता की मंग करता है। हालेलुया। जिद्दां जिद्दां असीं पवित्र हुंदे जाने आ, आग्याकारी च चलदे आ, उदां उदां असीं परमेश्वर के नेड़े होर वधदे जाने आ। आमीन। उदां उदां असीं आत्मक तौर पर तकड़े हुंदे जाने आ। आपां सारे चाहुंदे असीं तकड़े होईए, परमेश्वर साडे नाल गल करे, पर परमेश्वर भी चाहुंदा है कि मेरे वचनां मुताबक जीवन गुजारो ते मेरे हजूरी दे विच आवो, मेरी आवाज़ नूं सुनो। वो साडे नाल गल करनी चाहुंदा आ, वो सानू गाइड करना चाहुंदा आ, वो सानू हील करना चाहुंदा आ। पर असी इन्ने संसार दे विच फस जाने कई बार कि साडे कोल परमेश्वर लई टाइम उन्ना ही हुंदा आ जदों सानू जरूरत हुंदी आ।
ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੂਫ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਸਵਰਗੀ, ਪਰ ਰੂਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਪ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਜਨ 14 ਦਾ 3 ਵਰਸ, ਸਾਮ 14 ਵਰਸ 3। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਤਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 21 ਵਰਸ 18। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ 18ਵਾਂ ਵਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ, ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਤਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨੇਸਿਸ 1 ਚੈਪਟਰ ਵਰਸ 2। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਮ 18 ਵਰਸ 30। ਭਜਨ 18 ਦਾ 30ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਢਾਲ ਆ। ਢਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਢਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 91 ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
परमेश्वर ने माफ़ी सानू मुफ्त में दे दी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੇ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ 1 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 27 ਵਰਸ, ਉਤਪਤ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ 27ਵਾਂ ਵਰਸ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣੇ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 14 ਭਜਨ ਦਾ 3ਰਾ ਵਰਸ, ਸਾਮ 14 ਵਰਸ 3। ਪਰ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਤਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ।
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਸੀਆਂ ਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਵਰਸ। ਕਲੇਸੀਅਨ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 5 ਐਂਡ 6। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਸੱਦੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਭਜਨਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਰ ਕਲੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਵਧੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦਾ 19 ਤੋਂ 21 ਪੜਾਂਗੇ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 5 19 to 21। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਵਿਵਚਾਰ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੁਮਾਰਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਬੈਰ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ, ਸਵਾਰਥ, ਮਤਭੇਦ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਸਾੜਾ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਰੰਗ ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
होर बुरे काम, ये मोटे मोटे लिखे, ये नाल होर बहुत बुरियां चीज़ां साडे अंदर आ जांदियां आ। हाँ, आपां कहने आ असीं मसीह हाँ, असीं मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है। असीं मसीह हाँ, असीं जादूगरी नहीं करते, ठीक है। कि तुसीं मसीह दे विच हो के झगड़े करदे? असीं दो क चीज़ां नूं छड्ड के बाकी सब कुछ कर जांदे कई बार। परमेश्वर इन्हां सारियां चीज़ां तो ये जरूर पढ़नियां, इन्हां ते जरूर ध्यान देना आ। परमेश्वर इन्हां चीज़ां नूं पसंद नहीं करता। हालेलुया। आपां अज तो की करना है, जिद्दां आंटी जी ने गीत गाया सी, कितना प्यारा गीत सी, जान परमेश्वर नूं कहा गया। हालेलुया। अपने बच्चे साडी जान आ, साडे हसबैंड साडी जान आ, साडे मापे साडी जान आ, उन्हां लई असीं कुछ भी कर दिंदे आ। ते असीं परमेश्वर जिहने साडे लई जान दे दित्ती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਅਨ 6 ਚੈਪਟਰ 9 to 10 9 ਤੇ 10 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਰਿੰਥੀਅਨ 6 ਚੈਪਟਰ 9 ਤੇ 10 ਵਰਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ अन्यायी परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे? देखो धोखे विच ना रहो, विचारी, मूर्ति पूजक, हरामी, जनानड़े, मुंडेबाज, चोर, लोभी, शराबी, जल्दवान, फरेबी आदि परमेश्वर के राज के हकदार नहीं होंगे। लोभी भी लिखा आया। कई बार असी बहुत कुछ नहीं करते पर असी लोभ करते हैं। जो मैं जो वचन तैयार कर रही थी, मेरे परमेश्वर ने मन के विच पाया कि बहुत साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कमजोरी हैगी आ लोभ ਦੀ, क्योंकि ਅਸੀਂ इस संसार ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पर भैनों के भरावो, परमेश्वर दे अगे ये वचन घर जाके जरूर पढ़ना ते कोशिश करनी कि इन्हां चों असीं निकल सकीए। असीं अपनी शक्ति नाल नहीं निकल सकते। परमेश्वर तो मदद मंगनी, उस मददगार तो वचन सामने रख के गोडनियां ला के परमेश्वर मेरियां ये कमजोरियां नूं तोड़ दे। प्रभु मैं कमजोर आ। वचन च लिखिआ आ परमेश्वर किहदे वास्ते आया? कमजोरां वास्ते आया। परमेश्वर किहदे वास्ते आया? पापियां वास्ते आया। क्यों आया? कि उन्होंने इस कमजोरियां चों कढ सके। आपां कई बार सोचते कि असीं सानूं कुछ नहीं पता, असीं मूर्ख हां, असीं जाण नहीं सकदे। परमेश्वर कहता मैं मूर्खां नूं चुन लिया, उन्हां विचों एक मूर्ख मैं आ। हालेलुया। बुद्धिमानां नूं, ज्ञानियां नूं नहीं, उहने मूर्खां नूं चुनिया तां कि उहदी महिमा उन्हां दे जीवन दे विच होवे। हालेलुया। हालेलुया। यहोशुआ 3 चैप्टर 5 वर्स पढ़ांगे। यहोशुआ का 3 चैप्टर का 5वां वर्स। तद यहोशुआ ने लोगों को कहा अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि प्रभु कल तुहाडे विचकार विचित्र काम करने जा रहा है। विचित्र काम, अनोखे काम। जो उन्होंने जरदन दरिया पार करना सी तो परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा सी लोगों को कह कि अपने आप को शुद्ध करो। हुण जे आपां देख चाहुंदे आ कि वड्डे वड्डे काम परमेश्वर करे तो की लोड़ है सानूं शुद्ध होण दी। उदों तां लोकी बाहरी तौर पर अपने आप को शुद्ध करते सी ज़्यादा। हुण परमेश्वर की साडे तो रखदा कि असीं अंदरों अपने आप को शुद्ध करिए, पवित्र करिए जे वड्डे काम देखने आ। परमेश्वर उही परमेश्वर आ जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने कहा तुसीं मेरे तो वड्डे वड्डे काम करोगे। हालेलुया। ते जे आपां पवित्रताई च चलांगे, उहदी आग्या च चलांगे तो आपां वड्डे वड्डे काम देखांगे चर्च दे विच। हालेलुया। किन्ने जाने तैयार आ? हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करदी, जिन्ने हाथ प्रभु जी तेरी हजूरी च चक्के गए आ, एक एक हाथ से तू अपनी अज बरकत भेज मेरे परमेश्वर। ये हाथ खाली ना होण प्रभु जी, बल्कि तेरी पवित्रताई दे विच चल सकण पिता परमेश्वर। तू साडियां कमजोरियां च साडा जोर आ प्रभु जी, तू साडा बल आ प्रभु जी, तू साडी ताकत आ प्रभु जी। तेरा शुक्र करदे, धन्नवाद करदे यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच। हालेलुया। फिर की होया सी जदों उन्होंने जरदन दरिया दे विच पैर रखिया सी ते पानी दा की होया सी? पानी जिहड़ा आ ढेर दे रूप विच इकट्ठा हो गया सी। कदी पानी इकट्ठा हो सकदा? अनोखे काम करने वाला परमेश्वर आ साडा परमेश्वर। जे अज किसी चीज़ की लगता कि आस नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर वो काम
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 21 ਚੈਪਟਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 21 ਵਰਸ 27, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਸੀਆਂ 5:5 ਪੜਾਂਗੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਨ 5 ਚੈਪਟਰ ਵਰਸ 5। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ 4 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 8ਵਾਂ ਵਰਸ। ਯਾਕੂਬ 4 ਵਰਸ 8। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਪਾਪੀਓ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਲੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇੜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨ 24 ਦਾ 3 ਤੇ 4 ਵਰਸ। ਸਾਮ 24 ਵਰਸ 3 and 4। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਅਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਰਗੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ 22ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 32ਵਾਂ ਵਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ 22:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਭ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਚ ਦਾ ਆਪਾਂ 8 ਚੈਪਟਰ ਐਕਸਟਸ 8 ਚੈਪਟਰ 27 ਵਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਾ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਟ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਮਨ 6 ਵਰਸ 3 to 7। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ। ਇਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਆ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 21। ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ
परमेश्वर के राज विच दाखल नहीं हो सकता जदों तक वो नवा जन्म प्राप्त ना करे। हालेलुया। नवा जन्म मतलब परमेश्वर ते विश्वास करके पाप माफ होंदे उहदे तो बाद असीं बपतिस्मा लैंदे आ, साडा नवा जन्म हुंदा ते असीं न्यू क्रिएशन च हुंदे आ। उहदे तो बिना कोई भी परमेश्वर दे राज दे विच दाखल नहीं हो सकता। हालेलुया। जरूरी है बपतिस्मा लेना भैनों ते भरावों। हालेलुया। पहले फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर 15 ते 16 वर्स पढ़ांगे। तुहाडे सद्दण वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुसी भी अपने जीवन के हर हिस्से विच पवित्र बनो। हर हिस्से विच भैणों भरावो बैठना उठना साडा बदल जाना चाहिए है। परमेश्वर उम्मीद रखता कि असीं पवित्र बनीए। पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जिद्दां आपां कनेडा च आए सी की कीता सी उस हिसाब नाल पेपर भरे सी, उही डॉकूमेंट इकट्ठे कीते सी जिहड़े कनेडा दी आउण वास्ते साडे लई सी। किन्ने स्ट्रगल करदे स्टूडेंट अजकल, किन्ना पैसा पे करना पैंदा आ। सानू तां हैवन दी स्वर्ग दी सिटीजन जिहड़ी आ फ्री मिल गई आ, पापां दी माफ़ी तौबा करके। प्राइस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने पे कीती आ। असीं स्वर्ग च फ्री ऑफ कॉस्ट जावांगे, पर सानू कुछ रूल्स फॉलो करने पैणे आ। हालेलुया। किन्ने जाने तैयार आ परमेश्वर के रूलों को फॉलो करना। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडी मदद करे, परमेश्वर मेरी मदद करे। हालेलुया। तां जो साडी मुक्ति खुंझ ना जाए। हालेलुया। फिर जो ब्याह हुंदा मैनूं बड़ा उस टाइम हादसा आया जो परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती कि ब्याह तो बाद एक लड़की जिहड़ी आ उस हिसाब नाल पहले ही शुरू हो जाती कि मेरे सहुरिਆਂ ਦਾ परिवार किदां दा, ਉਹਦਾ सुभाਅ किदां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं किदां खुश करना आ, किदां अपने पति ਨੂੰ खुश करना आ। दुनियावी चीज़ां क्यों करती आ? क्योंकि उन्होंने को खुशी मिलती है। किहड़ी खुशी मिलती आ? दुनियावी खुशी मिलती है। आप अपना परिवार छड्ड के दूजे घर दे विच आउंदे आ, फिर उन्हां दी इच्छावां मुताबक चलदे आ। काहदे लई? कि सानूं सरीरक सुख मिले। कि स्वर्ग दे विच जाण दे लई, आत्मक सुख लैण दे लई असीं परमेश्वर दे रूल्स मुताबक नहीं चल सकते। हालेलुया। ये क्वेश्चन अपने आप को करिए कि मैं स्वर्ग जाना आ, मैं रूहानी बरकत लैनी आ, मैं रूह च तकड़ा होना आ, तो मैनू की करना चाहिए? मैनू स्वर्ग के रूल फॉलो करने चाहिए। स्वर्ग के रूल जिहड़ा स्वर्ग तो आया वही लैके आया। हालेलुया। जिहड़ा कहता राह सच ता जिंदगी मैं आ, जिहड़ा मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्नवाद करते प्रभु यीशु दा, शुक्र करते हैं उस राह दे लई, उस सच दे लई, उस जीवन दे लई जिन्हें सानू पापां तो छुटकारा दिता, जिन्हें सानू शैतान की गुलामी तो बचा लिया। हालेलुया। ओहदी गुलामी नालों चंगी मसीह की गुलामी आ भैणों ते भरावो, जिहदे विच आज़ादी आ, जिहदे विच शांति आ। हालेलुया। परमेश्वर तो मदद मंगीए कि वह सानू आज़ाद करे। हालेलुया। अफिशियन 5 चैप्टर वर्स 2 का 1 पढ़ते हैं तो फिर इस तो बाद 2 का 2 पढ़ांगे। प्यार वाला जीवन गुजारो जिस तरह मसीह ने सानू प्यार किया, अपने आप को एक सुगंध बलि के तौर पर साडे वास्ते परमेश्वर के सामने चढ़ा दिता। उन्हें अपने आप को साडे वास्ते चढ़ाता कि असी अपने आप लिए नहीं कर सकते। असी सैल्फिश तो है ही हाँ, दुनिया च रहते हैं, मतलबी तो है ही हाँ। असी चर्च क्यों आने आ कि परमेश्वर सानू ठीक करे, परमेश्वर सानू हील करे, परमेश्वर साडी दुआ नूं सुने, परमेश्वर मैनू काम देवे। असी मटीरियल के पिछे पै गए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता मेरे पिछे चलो सब कुछ तुहानू मिलेगा। हालेलुया। उन्हें खुशी के नाल दुख सहे ते असी परमेश्वर का काम करते कई बार बुड़बुड़ाने आ। भैणों ते भरावो खुशी के नाल अपने आप को दे दईए, उहदे कम्मां दे वास्ते दे दईए, उहदी महिमा दे वास्ते दे दईए, तां जो परमेश्वर की मर्जी साडी जीवन च पूरी होवे। उहदी मर्जी की आ? सानू हर एक वो वचन साडी जिंदगी च पूरा करना जिहड़ा वादा उन्हें लिखिया है, उन्हें पूरा करने वास्ते लिखिया आ। उन्हें अपनी जान इसे लिए दिती आ कि वह सानू ब्लैस कर सके,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥਿਊ 5:8 ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੀਤਸ ਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 5th ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਪਿਓਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜੱਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਏ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।